Happy New Year 2021. Good morning, dear students and viewers. After a long winter vacation, I come back again my online class. So everyone welcome. Hope you are well by the grace of Almighty. I am also well. Let's introduction. This is J. Mustafizur Rahman, lecturer, Department of English, Monirampur Government College, Monirampur, Joshore. Today's class 1, Unit 1, Lesson 2, Part 3, Nelson Mandela, from apartheid fighter to president. ইতিপূর্বে আমরা দুইটি ক্লাস নেলসন ম্যান্ডেলার উপরে নিয়েছি এবং এই লেসনের উপরে মূল যে টেক্সটটি ছিল সেটি আমরা শেষ করেছি। আজকে আমরা এর কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব। লার্নিং আউটকাম। By the end of the lesson, the student will be able to develop reading and writing skill, learn vocabulary, say about Nelson Mandela's life, able to ask and answer the question, especially textual question. So now, at the very beginning, before going to details, I would like to ask you, please keep your textbook and a notebook, also with a pen, whenever you ask me, and also ask you to subscribe and share my lecture more and more. Now, at a glance, we see here Nelson Mandela. First of all, 1918. This is the birth time of Nelson Mandela. 1963. 1963 is a historical event in Nelson Mandela's life. You know, he was lifetime imprisonment by Rivonia trial. 1993. This is also a remarkable events in Nelson Mandela's life. That was his Nobel Peace Prize. 1994, becoming president. This is the first history in South Africa's life. He was the first black president and he was elected in 1994. 2004, living public life. That means he left from his political life. Then 2013, finally, this is the death time of this great leader, of this great hero. So at a glance, from here we come to know about Nelson Mandela. I think it will be helpful for you to give answer on this lesson. Here we now also see some greatest achievement of Nelson Mandela. প্রতিটা মানুষ পৃথিবীতে আসে, কিছু করে, কিছু অর্জন করে। তেমনি এক ক্ষণস্থায়ী এক মানব, মহামানবই আমরা বলতে পারি, আফ্রিকার ইতিহাসে এসেছিলেন, যিনি আফ্রিকাকে একটি সুস্থ, সুন্দর এবং স্বাভাবিক পরিবেশ প্রদান করে গেছেন। সেই মানুষটিকে ঘিরে আফ্রিকাতে অনেক কিছুর ঘটনা ঘটেছে, অনেক কিছুর সৃষ্টি হয়েছে, যেটি আমরা তার এই পেজ থেকে, এখান থেকে দেখতে পারি। ফার্স্ট অফ অল,
তিনি ছিলেন ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা। দেন হি ওন নোবেল পিস প্রাইজ। নেলসন ম্যান্ডেলাস স্ট্যাটাস, streets and bridges named in his honor, one postage stamps, the Nelson Mandela Stadium, the Nelson Mandela Museum, the Nelson Mandela Children's Fund, the Nelson Mandela Foundation, and finally Mandela Day. I think these are all our achievements of Nelson Mandela, and these were achieved by him only by through his life, through his deeds. Especially today's class, I will discuss on the textual question. তোমরা তোমাদের টেক্সট বুকটি ওপেন করো। এখানে তোমরা দেখতে পাবা নাম্বার 3 to 8 এখানে 5টি কোশ্চেন আছে। এখান থেকে তোমাদের যে বোর্ড এক্সামগুলো হয় বা কলেজের যে ইন্টারনাল এক্সাম হয় সেখানে তোমরা এখান থেকে কোশ্চেন পাবে। এবং তোমাদেরকে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে তোমরা তোমাদের এই এইচএসসির যে কোশ্চেন প্যাটার্ন আছে, যেটি আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে ক্লাসে দেখিয়েছিলাম, সেখানে দেখিয়েছিলাম যে তোমাদের 3টি প্যাসেজ তোমাদের কোশ্চেনে সেট করা হয়। সেখানে সাধারণত 4 ধরনের কোশ্চেন থাকে। একটি হচ্ছে এমসিকিউ, নাম্বার 2 অ্যান্সার দ্য শর্ট কোশ্চেন, নাম্বার 3 সামারি রাইটিং, অ্যান্ড নাম্বার 4 ফলো চার্ট। এই 4 ধরনের কোশ্চেনের উপরে তোমাদের পরীক্ষা কোশ্চেন আসে এবং মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে উইথ ক্লুজ এবং উইদাউট ক্লুজ এ দুটিও টেক্সট থেকে আসে। এবং শুধু তাই না, মাঝে মধ্যে রিঅ্যারেঞ্জও তোমাদের টেক্সট থেকে আসে, যেটি আমরা বিগত সালের কোশ্চেনগুলো অ্যানালাইসিস করলে দেখতে পাই যে মাঝে মধ্যে রিঅ্যারেঞ্জগুলো টেক্সট থেকে এসেছে। সো আমরা আজকের এই লিসনে আমরা কিছু কোশ্চেন পাবো, যে কোশ্চেনগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা সেগুলো একটু দেখব। প্রথম আমরা এখানে নাম্বার 3তে দেখতে পাচ্ছি কিছু এমসিকিউ কোশ্চেন দেওয়া আছে। তোমরা তোমাদের বই খুললেই তোমরা পাবে। আমি এগুলো এখান থেকে তোমাদের জন্য একটু সলিউশন করে দিই। প্রথম কোশ্চেন আছে, হোয়াট ডাজ অ্যাপারথাইড রিফার টু ইন দ্য টাইটেল। অর্থাৎ এই টেক্সটের শুরুতেই একটি শব্দ দিয়েই শুরু হয়েছে, যেটি ছিল অ্যাপারথাইড। আমরা যখন টেক্সট পড়িয়েছি তখন আমরা দেখিয়েছি হোয়াট ডাজ রিফার অ্যাপারথাইড। অ্যাপারথাইড উই নো, বাই অ্যাপারথাইড উই নো ডিসক্রিমিনেশন। সো এটির অ্যান্সার আমরা সি নাম্বার যেটি দেখতে পাচ্ছি, ডিসক্রিমিনেশন। সো অ্যাপারথাইড মিন্স ডিসক্রিমিনেশন। তোমরা একটু তোমাদের নোট খাতায় এটি উল্লেখ করে নাও। নাম্বার 2, দ্য ওয়ার্ড আইকন ইন দ্য টেক্সট মিন্স, লাইন 3। 3 নম্বর লাইনে একটি শব্দ আছে, যে শব্দটি হচ্ছে আইকন। সো আইকন মিন্স, icons mean symbol. Here the answer of icon is number C also. তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, এটি তোমরা লিখে নাও। Question number 3, what does shackles refer to? লাইন 3, এখানে আমরা 3 নম্বর লাইনে একটি শব্দ, সেখান থেকে আমাদের কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে যে shackles means কি। refer means shackles means we know শৃঙ্খল, that means stigma। কোনো বইয়ে কোনো সলিউশনে restraints ও অ্যান্সার দেওয়া আছে। I think both are correct. So A and C you can correct from here. Number 4, race discrimination refers to, that means line 9 এ race discrimination একটি ফ্রেজ আছে,
তার মিনিং কি সেটি জানতে চাওয়া হয়েছে। আমরা এখানে 4টি অ্যান্সার দেওয়া আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি 4টির মধ্যে A নাম্বারের যে অ্যান্সারটি আছে সেটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, দ্যাট ইজ differences on the basis of caste, creed and color. So you note it, the race discrimination means A number answer. Number 5, the word manifestation means, line number 9, বলা হচ্ছে যে ম্যানিফেস্টেশন শব্দের অর্থ কি। আমরা জানি, এটি আমরা দেখেছি, ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে প্রকাশ বা চিহ্ন, যেটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রেজেন্টেশন, রাইট, চেঞ্জ, সাইন। এই ক্ষেত্রে যেহেতু ম্যানিফেস্টেশন মানে a symbol, so appropriate answer is here sign, D number, you can see here D. So I think you note it, the answer of these 5 questions. এরকমভাবে তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু 5টি MCQ কোশ্চেন থাকবে। আমরা এখানে দেখতে পেলাম একটি আইডিয়া, কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন কিন্তু ভোকাবুলারি থেকে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যখন টেক্সট পড়বে বা আমরা যখন পড়াই, তখন অবশ্যই ভোকাবুলারির সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম, স্পেশালি সিনোনিমের উপরে তোমরা এমফাসাইজ করবে, বিকজ এখান থেকে তোমাদের কোশ্চেন সেট হয়। এবং এখানে নাম্বার 5। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 4। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 5টি কোশ্চেন দেওয়া আছে, A, B, C, D, E. এই দ্যাট মিনস অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন। ঠিক এরকমভাবে তোমাদের পরীক্ষায়ও 5টি কোশ্চেন দেওয়া থাকবে, যার মার্কস থাকবে 5 × 2 = 10, অর্থাৎ 10 মার্কসে তোমাদের 5টি কোশ্চেন দেওয়া থাকবে। আমরা কোশ্চেনগুলো একটু রিড আউট করি এবং সেগুলোর সলিউশন করার চেষ্টা করি। প্রথম কোশ্চেন আছে, দ্য টেক্সট is a report prepared by a news agency. A newspaper here is interested to publish it in a shortened form, so write a summary of the report for the newspaper. আমরা জানি আমাদের এই লিসনটি একটি নিউজ এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত, সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে এখন কোশ্চেন করা হচ্ছে যে একটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এই লিসনের উপরে একটি শর্ট সামারি লিখতে বলা হচ্ছে। আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা কীভাবে সামারি লিখতে হয়, সামারির উপরে আমরা স্পেশাল একটি ক্লাস দেব, সেখানে তোমাদেরকে আমি ডিটেলস এগুলো নিয়ে কথা বলবো। তবে আজকে একটু ছোট্ট করে বলে রাখি, কারণ আজকের লিসন শেষে আমরা যে হোমওয়ার্কটি দেবো সেখানে এই সামারিটি তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে দেওয়া থাকবে। সামারি বেসিক্যালি তোমরা যখন লিখবে তখন কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখবে। নাম্বার 1, এটি সেলফ ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে হবে। নাম্বার 2, একটি প্যাসেজ যত ডিউরেশনে থাকে তার 1/3 ডিউরেশনে তোমাকে সামারিটি লিখতে হবে। নাম্বার 3, সামারি লেখার সময় তোমাকে ফার্স্ট পারসন ইউজ করা যাবে না, কোনো এক্সাম্পল লেখা যাবে না এবং সেলফ কমেন্ট লেখা যাবে না। তোমাকে স্টোরি যেটি আছে তার উপর বেস করেই তোমাকে একটি সামারি লিখতে হবে। সো আমরা নেক্সট ক্লাস স্পেশালি একটি ক্লাস দেবো এই সামারির উপরে, সেখানে আমরা আরও ডিটেলস আলোচনা করব। আশা করছি তোমরা যেহেতু হাই স্কুলে সামারি প্র্যাকটিস করে আসছো, সুতরাং এই সামারির তোমরা এখনও পারবে। তোমাদের একটি হোমওয়ার্ক আমি দিয়ে দেবো আজকে লিসনের শেষে। কোয়েশ্চেন নাম্বার B, হোয়াট ডু দ্য ফলোয়িং ডেটস রিফার টু? 1963, 1993, 1994, 2004। এখানে আমরা টেক্সটটি যখন অধ্যয়ন করেছি তখন দেখেছি এই সালগুলো সেখানে উল্লেখ ছিল, এবং আজকে আমাদের একটু বলা হচ্ছে যে এই সালগুলো দ্বারা কি কি ঘটনা বোঝানো হয়েছে। উই নো 1963 রিফার্স রিভোনিয়া ট্রায়াল, আফ্রিকার ইতিহাসে নেলসন ম্যান্ডেলার ইতিহাসে যে ভয়ঙ্কর দিন তার একটি আছে 1963 ঘটেছিল। এখানে রিভোনিয়া ট্রায়াল নামে একটি কালো কোর্টের মাধ্যমে তাকে লাইফ টাইম ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়া হয়েছে। সো 1963 রিফার্স রিভোনিয়া ট্রায়াল, দ্য ইয়ার রিভোনিয়া ট্রায়ালস, যেটি
uh, that gives that gave him a lifetime imprisonment. Number two, 1993. 1993 refers the year when Nelson Mandela awarded the Peace Prize, Nobel Peace Prize, with F.W. de Klerk. 1994. This is the historical events in Nelson Mandela's life also. In 1994, he was elected as first black president in South Africa's history. And 2004, this is the also a remarkable year in Nelson Mandela's life. From his public life, he left in his willingly. So this is the 4 years and refers the events of Nelson Mandela's life. Number C. Why did Nadine Gordimer remark that he is at the epicenter of our times, ours in South Africa, and yours wherever you are? আমাদেরকে বলা হচ্ছে কেন নাদিন গর্দিমার নেলসন ম্যান্ডেলাকে নিয়ে এই মন্তব্যগুলো করেছিলেন। আমরা জানি যে নেলসন ম্যান্ডেলা is the hero, is the leader of South Africa, but and he works for in favor of black people of South Africa, but actually he does or he did for the black people of South Africa, but through his works the oppressed people of the world influence and they raised their voice about their rights. So he was not only a leader of South Africa only, but also he was the leader of the world. He was the leader of the oppressed people all over the world. So Nadine Gordimer remarked that, and I think it is appropriate. Number D, question number D. What emancipation did Mandela hint at by saying, "We have at last achieved our political emancipation"? This is the maiden speech or first speech of Nelson Mandela's on becoming South Africa's first black president. It is the part of his speech. Actually, by this line, he wants to finds that he was elected through a free, fair, and democratic election, and he was elected as president. So to become a president, he delivered his speech that this is the achievement of political achievement or political emancipation, because he was elected through a democratic election. Question number E. Mandela is quoted in the report as saying, "It is an ideal I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die." What ideal is he talking about? Do you support his ideal? From this question, actually নেলসন ম্যান্ডেলা যে কোশ্চেনের মধ্যে আইডিয়ালের কথা বলেছেন, আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে হোয়াট আইডিয়াল ইজ হি টকিং অ্যাবাউট। Actually he talks about an ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony with equal opportunities.
This is the ideal of Nelson Mandela, and for his he was prepared to die. Next part of this question: do you support his ideal? Of course, I support his ideal, because this is the uh, only one way. This is the only one way for the people to live in peace and equally with equal opportunities. So I support it. So okay, here we can see 5 questions. Actually কোশ্চেন লেখার অ্যান্সার দ্য শর্ট কোশ্চেন লেখারও একটি বেসিক রুলস আছে। আমরা দেখতে পারি যখন আমরা খাতা দেখি আমাদের অনেক স্টুডেন্টস এই ক্ষেত্রেও তারা উইক। সাধারণত তারা যেটি করে, তারা কোশ্চেনটি পড়ে তারা প্যাসেজ পড়ে, প্যাসেজের এইখানে কোশ্চেনের সঙ্গে তারা মিল খুঁজে পায়, সেখান থেকে লাইন উঠিয়ে দিয়ে তারা ভাবে যে তাদের অ্যান্সার লেখা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি সেটি না। কোশ্চেন লেখার কিছু প্রাইমারি নিউজ আছে, প্রাইমারি রুলস আছে, যার আমি একটি দুইটি আজকে বলবো। আমি এর উপরে তোমাদের জন্য একটি স্পেশাল ক্লাস দেব, সেখানে আমরা ডিটেলস সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। কোশ্চেন লিখতে হলে প্রথম যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে কোশ্চেন যে টেন্সে লেখা আছে অ্যান্সারটিকে সেই টেন্সে লিখতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে কোশ্চেনটি যদি অ্যাক্টিভ মোডে লেখা থাকে তোমাকে অ্যান্সারটিও অ্যাক্টিভ মোডে লিখতে হবে। কোশ্চেন প্যাসিভ মোডে লেখা থাকলে অ্যান্সারটিকেও প্যাসিভ মোডে লিখতে হবে। তোমাকে এটি অবশ্যই ফলো করতে হবে। দেন কোশ্চেনের মার্কস অনলি 2। সো এখানে অতিরিক্ত কোনো কথা লেখা যাবে না, শুধুমাত্র যেটি প্রয়োজন, যেটি আমাকে চেয়েছে সেটুকুই লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এভাবেই তোমাদের এই প্র্যাকটিসটি করতে হবে। আশা করি তোমরা এখান থেকে উপকৃত হবে, এবং আমরা নেক্সট আরেকটি ক্লাসে এই অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন নিয়ে আমরা আলোচনা করব। অফকোর্স আই থিঙ্ক ইউ উইল টেক পার্ট উইথ মি। কোশ্চেন নাম্বার 5, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ফিল ইন দ্য গ্যাপস, বাট এখানে যেভাবে ফিল ইন দ্য গ্যাপসটি দেওয়া আছে আমাদের পরীক্ষায় যে উইথ ক্লুজ অ্যান্ড উইদাউট ক্লুজ আসে সেটি ঠিক এই রকম প্যাটার্নে আসে না, কিন্তু এখানে যেভাবে দেওয়া আছে এটি আমরা সেকেন্ড পেপারে আমাদের 5 নম্বরে একটি কোশ্চেন আসে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব, ওইখানে যে প্যাটার্নের কোশ্চেনটি হয় এখানে কোশ্চেনটি মূলত ওই প্যাটার্নে দেওয়া আছে। আমরা একটু এটিকে সলভ করব, আমরা দেখার চেষ্টা করব কিভাবে এই কোশ্চেনটি সলভ করতে হয়, এবং কিছু রুলস আমরা বলার চেষ্টা করব। I think it will be benefited for you. Mandela among the first to advocate armed resistance to apartheid, going underground in 1961 to form the ANC's armed wings. আমরা একটি সেন্টেন্স পড়লাম, আমরা এই সেন্টেন্সে যেখানে গ্যাপ আছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি বি লেখা আছে। We know বি means to be verb. So ম্যান্ডেলার 1961-এর একটি ঘটনা। আমরা জানি যখন কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে অতীত সাল উল্লেখ থাকে তখন সেটিকে সিম্পল পাস্ট টেন্সে লিখতে হয়। সো এখানে বি আছে, বির পাস্ট ফর্ম উই নো ওয়াজ অ্যান্ড ওয়ার। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট হিয়ার উই ক্যান ইউজ ওয়াজ বিকজ দ্য সাবজেক্ট ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। সো দ্য অ্যান্সার ইজ ওয়াজ। Number 2, he left South Africa and traveled the continent and Europe, studying guerrilla warfare and building support for the ANC. The event is happened in the period of past. So this is also here past tense. He left South Africa. So we know the past form of leave, left. So the answer will be here left. And here travel. So the answer will be traveled. Branded a terrorist by his enemies, Mandela sentenced to life imprisonment in 1964. Isolated from the millions of his countrymen as they suffer oppression, violence,
he forced resettlement under the apartheid regime of racial segregation. অর্থাৎ পুরো ঘটনাটি হচ্ছে পাস্ট ইভেন্টস, সো সবগুলোই এখানে পাস্ট টেন্সে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি ম্যান্ডেলা সেন্টেন্স টু লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ইন 1964। ম্যান্ডেলাকে 1964 সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। এটি কিন্তু এই সেন্টেন্সটি অ্যাক্টিভ মুডে নাই, এটি প্যাসিভ মুডে আছে, কারণ হচ্ছে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ম্যান্ডেলার এখানে কোনো ফাংশন নাই, তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এটি পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের প্যাসিভ স্ট্রাকচার আমরা লিখব ম্যান্ডেলা ওয়াজ সেন্টেন্সড to life imprisonment in 1964 and next number এটাও past indefinite অর্থাৎ simple past tense লিখব আমরা they suffered oppression then next number he imprisoned on Robben Island তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল রোবেন আইল্যান্ডের একটি জেলখানায়, সুতরাং এটি প্যাসিভ ফর্মে লেখা আছে, সুতরাং আমরা লিখব he was imprisoned এটি past indefinite passive form where he spent the next 18 years এটিও past tense লেখা আছে, সুতরাং এর অ্যান্সার হবে where he would spend the next 18 years। তোমরা জানো ফিউচার ইন দ্য পাস্ট নামে একটি টার্ম আছে, এখানে সেই টার্মটি ব্যবহার আছে, কারণ এই ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তখন ছিল এটি ফিউচার টেন্স, বাট এখন এটি পাস্ট হয়ে গেছে, সুতরাং এটিকে লিখতে হবে ফিউচার ইন দ্য পাস্টে, অর্থাৎ যে ফিউচার যে অক্সিলারি ভার্বটা ছিল তার পাস্ট ফর্ম করে দিতে হবে, সুতরাং হি উড স্পেন্ড। আমরা এখন অ্যান্সারগুলো একটু মিলিয়ে নিই। আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমরা একটু মিলিয়ে নাও, তোমরা তোমাদের খাতায় দ্রুততার সঙ্গে একটু লিখে নিতে পারো। ওয়াজ, লেফট, traveled, was sentenced, suffered, was imprisoned and finally would spend। এখানে আমরা দুটি দেখতে পাচ্ছি প্যাসিভ ফর্মে লেখা আছে, বাকিগুলা সবই অ্যাক্টিভ ফর্মে আছে আর সবগুলোই পাস্ট টেন্স আছে। সো লেটস গো নাম্বার 6। তোমরা তোমাদের বইয়ে দেখো একটি প্যারা দেওয়া আছে, বাট আমি প্যারাটাকে এখানে ভেঙে ভেঙে সেন্টেন্স আকারে লিখেছি। এটা বলা হচ্ছে রিড দ্য জাম্পল টেক্সট অ্যান্ড রিঅ্যারেঞ্জ ইট ইনটু আ কোহেসিভ প্যারাগ্রাফ। বলা হচ্ছে এটিকে একটি প্যারাগ্রাফ করে লেখো, অর্থাৎ রিঅ্যারেঞ্জ করে প্যারাগ্রাফ করো। দ্যাট মিনস সেন্টেন্সগুলো এলোমেলো দেওয়া হচ্ছে, তোমরা এটিকে প্যারাগ্রাফ করে নাও মিলিয়ে, কিন্তু আমি এটিকে রিঅ্যারেঞ্জ স্টাইলে লিখেছি এবং এর অ্যান্সারটি তোমাদেরকে রিঅ্যারেঞ্জ স্টাইলে আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করব, কারণ আমরা জানি আমাদের পরীক্ষায় 10 মার্কসের রিঅ্যারেঞ্জ আসবে এবং এই ঘটনাটি নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনকে নিয়ে লেখা, যদিও এই ঘটনাটি এখানে যেটি লেখা আছে সেটি আমাদের টেক্সটে নাই, বাট এই ঘটনাটি নেলসন ম্যান্ডেলার লাইফ সঙ্গে রিলেটেড। আমরা যদি সেন্টেন্সগুলো একটু পড়ি দেন আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কোন ঘটনাটি আগে ঘটেছে কোনটি পরে ঘটেছে, দেন উই ক্যান ইজিলি রিঅ্যারেঞ্জ ইট। আই থিঙ্ক ইন হিজ later years in prison he met President P.W. Botha and his successor D. Clark. He was behind bars when an uprising broke out in the Hughes townships of Soweto in 1976 and when others erupted in violence in the 1980s. As I finally walked through those gates, I felt even at the age of 71 that my life was beginning anew. My 10,000 days of imprisonment were at last over. Mandela wrote of that day when he was released on 11 February 1990, walking away from the Victor Verster prison hand in hand with his wife Winnie. The event was watched live by millions of television viewers across the world.
but when the regime released, it was time to negotiate. It was Mandela to whom it turned. আমরা এখানে 6টি সেন্টেন্স পেয়েছি, আমি 6টি সেন্টেন্স রিড আউট করলাম। আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি 6টি সেন্টেন্সের কোহেরেন্সটি কী হতে পারে। আমরা তোমাদের জন্য শর্ট করে এখানে অ্যান্সারটি দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এটি একটু মিলিয়ে নাও। আই থিঙ্ক ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ। প্রথম আমরা 1 নম্বরের জন্য বি নাম্বার সেন্টেন্সটি নিয়ে আসবো। এটি প্রথম ঘটনা, দেন এফ, দেন আ, দেন ই, then C, then D. So this is the answer of this question. So I think you will get it. So let's go. Question number 7. This question we can see this is the type of wheat clues, but here is no number. বাট ইউ নো হিয়ার 10 নাম্বারস, এখানে 10টি গ্যাপ আছে, যদিও কোনো গ্যাপ দেওয়া নেই, কিন্তু ওয়ার্ড একটা বেশি দেওয়া আছে। বলা হচ্ছে নাও রিড দ্য টেক্সট বিলো অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ দ্য ক্লুজ গিভেন ইন দ্য বক্স, দেয়ার ইজ ওয়ান এক্সট্রা ওয়ার্ড দ্যান ইজ নেসেসারি। এখানে 10টি গ্যাপ আছে আর আমাদের জন্য ওয়ার্ড দেওয়া আছে 11, অর্থাৎ 11টি, একটি এক্সট্রা আমাদেরকে এখন এটি দ্বারা ফিল ইন করতে হবে। আমরা একটু রিড আউট করি এবং ফিল ইন করার চেষ্টা করি। বাট প্রিজন অ্যান্ড ওল্ড এজ টুক দেয়ার টোল অন হিজ হেলথ। Mandela was treated in the 1980s for dash and later required an operation to repair the dash to his eyes. 1918 ঘটনাটি আমাদের টেক্সটে নাই, বাট ঘটনা এখানে যে ঘটনাটি লেখা আছে সেটি নেলসন ম্যান্ডেলার লাইফের সঙ্গে রিলেটেড। আমরা নেলসন ম্যান্ডেলার লাইফ যদি পড়ি তাহলে দেখতে পাবো 1980 সালে সে টিবি অর্থাৎ টিউবারকুলোসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সো এখানে সেটি বলা হচ্ছে ম্যান্ডেলা ওয়াজ ট্রিটেড ইন দ্য 1980s ফর টিউবারকুলোসিস, তার টিউবারকুলোসিস হয়েছিল, অ্যান্ড লেটার রিকোয়ার্ড অ্যান অপারেশন, পরবর্তীতে তার একটি অপারেশনের প্রয়োজন হয়েছিল, টু রিপেয়ার দ্য ড্যাশ টু হিজ আইজ, তার চোখ ড্যামেজ হয়েছিল, সে চোখে অপারেশনের প্রয়োজন হয়েছিল। সো 2 নম্বরের অ্যান্সার আমরা ড্যামেজ বলতে পারি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং ট্রিটমেন্ট, তার ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল ড্যাশ প্রোস্টেট ক্যান্সার ইন 2001, এবং 2001 সালে তার প্রোস্টেট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন হয়েছিল। সো প্রোস্টেট ক্যান্সারের জন্য সো ফর হিজ স্পিরিট হাউএভার স্ট্রং, ইফ ক্যান্সার উইন্স আই উইল স্টিল ড্যাশ দ্য বেটার উইনার। সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আই উইল স্টিল, দেন গ্যাপ, এখানে উইলের পরে একটি মূল ভার্ব থাকার প্রয়োজন ছিল, যেটি নাই, সুতরাং বি হচ্ছে এখানকার মূল ভার্ব। সো অ্যান্সার উইল বি বি। হি টোল্ড রিপোর্টার্স ইন দ্য ড্যাশ অফ দ্য ডে। হি টোল্ডস রিপোর্টার্স, তিনি সাংবাদিকদেরকে বলেছিলেন, ইন দ্য ড্যাশ অফ দ্যাট ইয়ার, ওই বছরের একটি মাস, যেটি আমাদের উইথ ক্লুজ দেওয়া আছে সেপ্টেম্বর। সো answer will be September. Then when I go dash the next word, we know after go to is the appropriate preposition, so here answer will be to. When I go to the next word, the first thing I will dash is look. I will do, here also a base form of verb, I will do is look for an ANC office to dash my membership, the membership তিনি রিনিউ করতে চান। সো টু রিনিউ, আমরা জানি টুর পরে সবসময় ভার্বের বেস ফর্ম বসে। মোস্ট সাউথ আফ্রিকানস আর প্রাউড, নো আফটার প্রাউড দ্য প্রিপোজিশন অফ ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, সো অ্যান্সার ইজ অফ। দ্য ফার্স্ট অ্যাপার্থাইড মাল্টিরেসিয়াল রেইনবো নেশন, সো হিয়ার দ্য অ্যান্সার ইজ অফ। আমরা একটু অ্যান্সারগুলো আরেকবার দেখে নিই। ফার্স্ট অ্যান্সার টিউবারকুলোসিস, নাম্বার 2 ড্যামেজ, নাম্বার 3 ফর, নাম্বার 4 রিমেইন, নাম্বার 5 বি, নাম্বার 6 সেপ্টেম্বর, নাম্বার 7 2, নাম্বার 8 ডু, নাম্বার 9 রিনিউ, অ্যান্ড নাম্বার 10 অফ।
আই থিঙ্ক উইল গেট ইট। এখানেও একটু বলে রাখা উচিত, সেটি হচ্ছে এই উইথ ক্লোজ অর উইদাউট ক্লোজ, এই জন্য তোমাকে পার্টস অফ স্পিচের উপরে ডিটেলস এবং ডিপলি যদি তোমার নলেজ না থাকে তুমি কিন্তু এগুলো পারবে না। এই ক্ষেত্রে তোমাকে জানতে হবে নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন। অবশ্যই এই 4টি পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে তোমাকে জানা থাকা লাগবে, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভার্ব অলসো। এবং তোমাকে ভোকাবুলারিও তোমাকে জানতে হবে। দেন ইউ উইল গেট ইজিলি 10 or 15 marks from here, and you can easily give answer. So I think you will follow my lecture, and you will practice it in your home more and more, and you will be capable. Next, number 8, and this is the last question of this lesson. By solving these questions, we will go to terminate of today's class. So now fill in the gaps in the box below using suitable words. This is the without clause. যদিও উইদাউট ক্লোজ তোমাদের পরীক্ষায় 10টি কোশ্চেন থাকবে, 10টি গ্যাপ থাকবে এবং 10টি 10 মার্কস, কিন্তু এইখানে তোমাদের জন্য গ্যাপ দেওয়া আছে 13টি। আমরা 13টি একটু সলিউশন করব। সো আমরা প্রথম থেকে একটু রাফলি একটু আলোচনা করে আমরা গ্যাপগুলো ফিল আপ করার চেষ্টা করি। দেন আই উইল গিভ দ্য অ্যান্সার ফর ইউ। Mandela's last major appearance on the Dash stage was in 2010. That means on the world stage or global stage, when he put on a cap in the South African winter and rode on a golf cart, waving to an exuberant crowd of 90,000. Waving at the Soccer World Cup final, one of the biggest events in the country's post-apartheid history. I leave it to the public to decide how they should remember me, he said on South African television before his retirement. But I should like to be remembered as an ordinary South African who, together with others, has made his humble contribution. অর্থাৎ এটিও ম্যান্ডেলার একটি ঘটনা এবং ম্যান্ডেলার একটি বক্তব্য কোট করা হয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং আমরা যদি ম্যান্ডেলার লাইফ আমাদেরকে জানা থাকে তাহলে এটি আমাদের জন্য খুব ইজি হবে ম্যান্ডেলার উপরে যে কোনো কোশ্চেন সলভ করা। আমাদের এখানে আমরা আগেই বলেছি যে এখানে আমরা যেটা পড়ি সেটা একটি নিউজ এজেন্সি কর্তৃক প্রদত্ত একটি তাদের পত্রিকায় পাবলিশড একটি নিউজ, সেটি আমরা পড়ি। কিন্তু আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে কোশ্চেনগুলো যখন এখান থেকে সেট হয়, বিশেষ করে রিঅ্যারেঞ্জ উইথ ক্লোজ আর উইদাউট ক্লোজ, তখন আমরা যে টেক্সটটি পড়ি সেই টেক্সটির বাইরে থেকে কোশ্চেন সেট হয়, বাট ম্যান্ডেলা সম্পর্কে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করতে চাই যে তোমরা ম্যান্ডেলার উপরে যদি ম্যান্ডেলার তোমাদের আউট অফ টেক্সটের বাইরে যে গিয়ে একটু পড়ে নাও ম্যান্ডেলার সম্পর্কে, তাহলে ম্যান্ডেলার উপরে যে কোশ্চেনগুলো আসবে সেগুলো তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারবে এবং খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা ইতিপূর্বে বিগত বছরগুলোতে দেখেছি বারবার এখান থেকে কোশ্চেন এসেছে। আমরা এখন এই যে নাম্বার 8 উইদাউট ক্লোজগুলো আমরা অ্যাট এ গ্লান্স আমি বললাম, এগুলো আমরা একটু দেখব এবং একটু মিলাবো এবং এগুলোর সঙ্গে আমাদের গ্রামাটিক্যাল যে সম্পর্কগুলো আছে সেগুলো খোঁজার চেষ্টা করব। আমরা দেখি যে দি হচ্ছে একটি আর্টিকেল এবং স্টেজ, দিস ইজ নাউন। সো নাউনের পূর্বের জায়গাটি কিন্তু আর্টিকেল এবং নাউনের মাঝে যদি গ্যাপ থাকে সেই জায়গাটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের জন্য। সো হিয়ার গ্লোবাল ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ অর ওয়ার্ড ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। নেক্সট গ্যাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি হি ড্যাশ এ ক্যাব, সাবজেক্ট হি, বাট দেয়ার ইজ নো ভার্ব। সো ইট ইজ ইজিলি অ্যাজিউম দ্যাট এখানে একটি ভার্বের প্রয়োজন। সো ক্যাব যেহেতু পরিধান করার প্রয়োজন হয়, সুতরাং পুট অন। ইন দ্য সাউথ আফ্রিকান ড্যাশ, আর ক্যাব যেহেতু পড়তে সেটি আসছে সাউথ আফ্রিকার শীতের সময়কার, উইন্টার। ওয়েভিং টু অ্যান এক্সুবারেন্ট ক্রাউড,
একইভাবে তোমরা যদি এটা অ্যাট দ্য সোসার ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল, এটিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ গ্রামাটিক্যাল ফাংশন। ওয়ান অফ দ্য, দিস ইজ অ্যানাদার ফ্রেজ, কান্ট্রিজ ড্যাশ অ্যাপারথাইড হিস্ট্রি, যেহেতু অ্যাপারথাইডটা চলে গেছে, এখন ঘটনাটা ঘটছে 2010 সালে, সুতরাং এটা পোস্ট। আই লিভ ইট টু post, I leave it to the public. Public, this is the collective noun, so before that the. And should is an modal auxiliary verb. We know after should there will be principal verb of base form, so remember, এবং এটি অর্থের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাউথ আফ্রিকান, তিনি বলেছিলেন এটি সাউথ আফ্রিকার টেলিভিশনের, সুতরাং টিভি বা টেলিভিশন। বাট I should like, should is also modal verb, after should must be a base form of a principal verb, so like. To be remembered as an ordinary dash African, so African means we know here South African, so South African. With others has made, we know this is the present perfect tense, and after have as will be a past participle form of a verb, so made. So this is the answer of this question. I think you will get it. তোমরা এটি তোমাদের নোটবুকে দ্রুত লিখে নিতে পারো এবং এটি তোমরা বুঝতে পারবে এবং এটি তোমাদের হেল্পফুল হবে তোমাদের পরীক্ষার কোশ্চেন সলভ করার জন্য। সো নেক্সট, দিস ইজ হোমওয়ার্ক ফর ইউ। আমি আগেই বলেছিলাম তোমাদের এই প্যাসেজের উপরে একটি সামারি প্রদান করব, যেটি আমাদের কোশ্চেন আমরা 4 নম্বর কোশ্চেনে এই নাম্বারে দেখেছিলাম। তোমাদের বাসার হোমওয়ার্ক একটি সামারি, তোমরা 5 to 6 সেন্টেন্সের মধ্যে এই প্যাসেজের উপরে একটি সামারি লিখে ফেলবে, যেটির লেখার সংক্ষিপ্ত কিছু নিয়ম আমি ইতিমধ্যে তোমাদেরকে বলেছি। এবং ফাইনালি আমি বলেছি যে সামারির উপর একটি ক্লাস আমি দেবো স্পেশালি, সেখানে আমি তোমাদেরকে বলবো। So thanks to all. Today's class ends here. Next I will come back within short time with you with a new topics. So till then you will be good, happy and auspicious. I wish for everyone's your best of luck. So no more today, see you again. Allah Hafiz.